پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز نئی تاریخ رقم ملک کی تاریخ میں پہلی بار مارکیٹ نے 1,79,000 کا انحصار عبور کر لیا۔ 100 انڈیکس نے ایک ہی روز میں 3 حدیں عبور کی۔ مارکیٹ 2679 پوائنٹس اضافے سے 1,79,034 پر بند ہوئی۔ دیوالیہ ہونے کے خطرے سے نکال کر معاشی استحکام تک لے آئے وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری حکومتی معاشی پالیسی کا حصہ ہے۔ پی آئی اے کے 75% حصص کی نجکاری شفافیت سے مکمل ہوئی۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں جی ڈی پی میں قابل خواہ اضافہ ہوا۔ وزیراعظم نے ارکان کو نئے سال کی مبارکباد بھی دی۔ دسمبر میں ریکارڈ ٹیکس وصولی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ایف بی آر کی کارکردگی کی تعریف۔ ایف بی آر کی فیلڈ فارمیشن سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں کہا دسمبر کی ٹیکس وصولی ماہانہ ہدف کا 99% حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ اعداد و شمار کے مطابق نومبر کے مقابلے میں دسمبر میں ٹیکس وصولی میں 59% نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود مہنگائی ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 2.41% پر آ گئی۔ ایک ہفتے میں چکن کی فی کلو قیمت میں 10 روپے 8 پیسے اضافہ۔ گندم کا 20 کلو آٹے کا تھیلا مزید 41 روپے مہنگا ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 0.67% کمی ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ 5 برس میں گھریلو اخراجات میں 113% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اوسط آمدنی میں 97% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ہاؤس ہولڈنگ اکنامک سروے جاری۔ ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں اوسط ماہانہ آمدنی 82,000 اور اخراجات 79,000 روپے ہے۔ ذاتی ملکیتی گھروں کی شرح میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ ایران میں پرامن مظاہرین پر گولی چلائی گئی تو مداخلت کریں گے، امریکہ کی کھلی دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پیغام دے دیا۔ کہا ایران میں سیکیورٹی فورس نے مظاہرین پر فائرنگ کی یا انہیں ہلاک کیا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ ٹروتھ سوشل پر جاری کردہ بیان میں کہا امریکہ مکمل طور پر تیار ہے، ایران کے عوام کے دفاع کے لیے کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ایران میں مہنگائی اور کرنسی بحران کے خلاف احتجاج مختلف شہروں میں پھیل گیا۔ مختلف علاقوں میں پرتشدد مظاہرے، 6 افراد جاں بحق۔ نورستان، فسا اور ازنا میں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز میں جھڑپیں۔ 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کا کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے سابق میجر عادل راجہ، حیدر مہدی اور وجاہت سعید کو 2 بار عمر قید کی سزا سنا دی۔ صحافی صابر شاکر موید پیرزادہ کو بھی 2 بار عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ تھانہ آپ پارہ کے مقدمے میں سید اکبر حسین کو بھی عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ تھانہ رمنہ کے مقدمے میں شاہین زبھائی کو بھی سزا سنائی گئی۔ ملزمان کو دیگر دفعات میں بھی مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ملزمان کو مجموعی طور پر 15 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم۔ محفوظ فیصلہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے سنایا۔ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں شیڈیولڈ بلدیاتی انتخابات پھر ملتوی کرنے کی منظوری دے دی۔ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے فیصلوں کی توثیق بھی کر دی گئی۔ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس 2025 سے متعلق کارروائی کی بھی منظوری۔ وفاقی کابینہ نے 3 دسمبر 2025 کے سی سی ایل سے فیصلوں اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 26 اگست 2025 کے فیصلوں کی بھی توثیق کر دی۔ وفاقی حکومت نے آف گریڈ کیپٹو پاور پلانٹس لیوی پر بجلی صارفین کو ریلیف کی بھی منظوری دی۔ سعودی
सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान कशीदगी, पाकिस्तान के दोनों ममालिक से राब्ते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना को भी आगाह कर दिया। काबीना इजलास में कहा, मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकातें मुफीद रहीं। एक रोज कबल उनकी सऊदी अरब के वली-ए-अहद वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर खुशगवार बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान माशी और तस्वीराती ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया गया। ताल्लुकात को मजीद वसीतर करने के हवाले से भी बातचीत हुई। पाकिस्तान चीन को ताइवान का नाकाबिल तकसीम हिस्सा समझता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। आबनाए ताइवान से मुतालिक मीडिया सवालात के जवाब में कहा, पाकिस्तान और चीनी आलमी दोस्त है, हर मौसम के तज़वीराती शराकतदार है। पाकिस्तान चीन के बुनियादी कौमी मफादात पर इसकी मुस्तकिल हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद है। पाकिस्तान चीन की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमी से मुतालिक मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद करता है। यूट्यूब चैनल पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इल्जामात। इलेक्शन कमीशन का मुआविन खुसूसी KP शफीउल्लाह जान को नोटिस। शफीउल्लाह जान ने इल्जाम लगाया कि फॉर्म 47 इस्लामाबाद से जारी हुए। गुमराह कुन इल्जामात के शवाहिद मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन की वजाहत का हाथ तस्दीक शुदा शवाहिद के बगैर ऐसे बयानात गैर जरूरी उलझाव पैदा करते हैं। इल्जामात से इंतखाबी अमल पर अवाम के एतमाद को नुकसान पहुँचता है। इल्जामात इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश मालूम होते हैं। शफीउल्लाह जान 7 रोज में अपना मौक़िफ़ दें। अवामी इलेक्शन कमेटी से होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह थी। हुकूमत ने अवामी मुआहदे के 38 नुकात पर 98% अमल कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत का काम अवाम के मसाइल हल करना है। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखती है। आज़ाद कश्मीर के लोग सियासी निज़ाम पर एतमाद कर रहे हैं। अलीमा खान की एक दिन की हाजिरी से जस्ता की दरखास्त मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर के एहतजाज के मामले पर दरखास्त मंजूर की। आइंदा तारीख पर पेश होने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद 79 करोड़ रुपए सरमाकारी में लगाए जाएं। आईनी अदालत का हुक्म, रकम नेशनल बैंक के जरिए ट्रेजरी बिल में दोबारा लगाने की हिदायत। आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट से 79 करोड़ रुपए तलब करने की हिदायत जारी कर दी। रजिस्ट्रार को फौरी इक़ामात का हुक्म दे दिया। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इक़दामात जारी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। कहा, ख़वातीन और तालिबात के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज़ हो रहा है। मकसद ख़वातीन और तालिबात की आमदोरफ्त को महफूज और बावकार बनाना है। बस सर्विस मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखना तरजीह है। पिंक बस सर्विस का दायरा मज़ीद फैलाया जाएगा। पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी मुस्तफीद होना चाहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा। कहा, पंजाब की सफाई से बाकी सूबे भी मुतासिर हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब प्रोग्राम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुनफरिद पहचान हासिल कर चुका है। पंजाब हुकूमत ने कचरे से बायोगैस पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। 1.5 साल का काम था ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ पे इतना इज़्दिहाम होता है कि आप पूछे नहीं कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम होते हैं, एम्बुलेंसें तक भी जो यहाँ पे फंसी रहती है। हमारे तो समझ में नहीं आ रहा वो कि कराची का हाल क्या कर दिया। रोड ही के टूटे फूटे रोड है, तो भाई कुछ नहीं कर सकते तो उसको जोर ही लगा दो कम से कम। कराची में तरक्याती कामों में ताखीर, अवाम के लिए दर्द सर। BRT और रेडलाइन मंसूबे के काम में ताखीर। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। ना बच्चे वक्त पर स्कूल पहुंच पाते हैं, ना बच्चों के अब्बा दफ्तर। शहरियों की दुहाई भी रंग ना लाई। गाड़ियों में करोड़ रुपए का इजाफी ईंधन इस्तेमाल हो गया। आमदोरफ्त के सारे मामलात ठप।
कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 अफराद की जान दे दी। लांडी अस्पताल चौकी के करीब ट्रॉलर्स ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार खातून भी जाँ बहक हो गई। ट्रॉलर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। औरंगी टाउन में नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जान से गया। और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। स्टार क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एशियन सीरीज का सिडनी में पिंक टेस्ट खेलने के बाद रिटायर हो जाएंगे। उस्मान ख्वाजा अपने कैरियर का 28वां टेस्ट खेलकर रिटायर होंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।